મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મમતા બેનર્જીને આપ્યો જવાબ। સીએમએ ટ્વીટ કરી ગુજરાતમાં પોક્સો કેસમાં થયેલી કામગીરી જણાવી। ભાવનગરના ગુનામાં 24 કલાક બાદ ચાર્જશીટ કરી। પાંડેસરાના કેસમાં 10 દિવસમાં ચાર્જશીટ કરાઈ। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले ममता पर प्रहार करता कहूं, बातों नहीं काम करो, जल्दी सजा जरूरी। गुजरात में पॉक्सो और महिला सुरक्षा कायदा मजबूत है। हर्ष संघवीए ममता बेनर्जी ने आप्यो जवाब। कहूं, दुष्कर्म मामले सजा आपवामां गुजरात आगळ। પાંડેસરાની ઘટનામાં આરોપીને ફાંસીની સજા। સુરતમાં ગ્રીષ્માના આરોપીને ઝડપથી સજા। દુષ્કર્મ કેસમાં 2 વર્ષમાં 13 લોકોને ફાંસી અપાઈ। मुख्यमंत्रीना ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीनी प्रतिक्रिया। कहूं, महिला पर दुष्कर्मना केसों में भाजपनी सगवडिया नीति। भाजप शासित राज्य में दुष्कर्मनी घटनाओं पर भाजप मौन केम। आटकोट में दुष्कर्मनी घटना में फरियाद नोंधवामां विलंब। हिंदू महिला पर दुष्कर्म मामले मनसुख वसावानुं निवेदन। कहूं, आदिवासी महिला और दीकरीओने फसावानुं षड्यंत्र चाली रह्युं छे। आवा संगठनों विरुद्ध जल्दी आंदोलन कराशे। जूनागढ़ ने लई फरी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वफाट। मुमताज जहरा बलूचे जूनागढ़ पर भारत गैरकायदे कब्जो होवानुं निवेदन करता जूनागढ़ में मुस्लिम समाज में रोष। जूनागढ़ मुस्लिम समाजे पोतानो रोष ठालवता कहूं, पाकिस्तान में केटला प्रश्नों छे ते तेनी चिंता करे। जूनागढ़ भारतनुं अभिन्न अंग छे अने रहेशे। कलोल नगरपालिका में थप्पड़कांडनी घटना कमलम पहुंची। धारासभ्य और नगरपालिकाना होद्देदारोने सांभळवामां आवशे। कलोल बबाल में धारासभ्य बकाजी ठाकुरे कहूं, कलोल नगरपालिका में थयेली बबाल में मारो कोई रोल नहीं। स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेने जे आक्षेप कर्या ते खोटा छे। भाजपना दरेक कार्यकर मारा छे। कलोल नगरपालिका में तोड़फोड़ अंगे एमएलए पर आक्षेप। स्टेन्डिंग कमिटीना चेरमेने एमएलए ने गणाव्या जवाबदार। त्रीजी वखत टेन्डर आव्या पण मिलीभगत निकળી। जूना लोकोने टेन्डर न भरवा देवाया। कलोल नगरपालिका में बवाल मुद्दे गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए कहूं, कलोल में विकासनुं कयुं मॉडल हतुं? व्यक्तिगत विकासनी के कलोलना विकासनी वात हती? भारतीय आश्रमनो गादी विवाद अखिल भारतीय संत समिति में पहुंच्यो। महामंडलेश्वर दिलीपदासजीए कहूं कि सनातन धर्मनी प्रतिष्ठाने ठेस पहुंचे तेवा संतो न होय। स्त्रीનું अपमान करवुं ते सनातन धर्म न थई शके। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में थशे भरती। उच्चतर माध्यमिक माटेनुं नोटिफिकेशन 25 सप्टेम्बरे जाहिर थशे। माध्यमिक माटेनुं नोटिफिकेशन 10 ऑक्टोबरे जाहिर थशे। सीसीई परीक्षा ने लई महत्वना समाचार। आज उम्मीदवारों पोतानुं गुणपत्रक जोई शकशे। रिजल्ट ऑनलाइन जाहिर थई चूक्युं छे। उम्मीदवारों 10 सप्टेम्बर सुधी आ गुणपत्रक जोई शकशे। राजकोट में भाजप कार्यालय खाते होबाळो। रजूआत करवा पहुंचेला सफाई कामदारों ने मुकेश दोशीए ककड़ाव्या। कहूं, आ रीते विरोध करवो ए योग्य नहीं। सीआर पाटील राजकोट आवी रह्या छे त्यारे आ प्रकारे विरोध नहीं चलावी लेवाय। ठपका अंगे शहर भाजप प्रमुख मुकेश दोशीए कहूं, मैं मोटा भाई तरीके सफाई कामदारों ने ठपको आप्यो। हूँ दिलथी माफी मांगू छूं। राजकोट में स्मशान लाकड़ा कौभांड ने लई कांग्रेस आक्रमक। मनपा कचेरीए कांग्रेसना कार्यकरोए लाकड़ा लईने उग्र विरोध नोंधाव्यो। मनपाना अधिकारीओ सामे सूत्रोच्चार करी रोष व्यक्त कर्यो। वापीना रस्ताओं पर खाडानुं साम्राज्य जोवा मळता इंडिया गठबंधननो अनोखो विरोध। खाडामां बेसीने पूजा करी विरोध करायो। सूरत की प्रख्यात खाऊ गलीनी रेस्टोरंट में डोसामांथी वंदो निकळ्यो। ग्राहके विडियो बनावी वायरल कर्यो। आरोग्य विभागे तपास हाथ धरी। गांधीनगर में वरसाद बाद मच्छरजन्य रोगचाळो वकर्यो। गांधीनगर में डेंग्यूना 70, मेलेरियाना 13 केस नोंधाया। रोगचाळो फाटी निकळता मनपाए फॉगिंग अने दवाओनो छंटकाव शरू कर्यो। राजकोट में मुसाफरों ने एसटी बस में धक्को मारवानो वारो आव्यो। माधापर चौकड़ी पास बस बंद पड़ी जता मुसाफरों ने एसटी बस ने धक्को मारवानो वारो आव्यो।
અબડાસાના લાખણીયા ગામના ગ્રામજનો રસ્તો રોકી વિરોધે ઉતર્યા. વરસાદ બાદ લાખણીયા રોડ બંધ હાલતમાં હોવાથી ગ્રામજનોનો વિરોધ. રસ્તો શરૂ થશે તો જ વાહનો ચાલવા દઈશું તેવું ગ્રામજનોનું કહેવું છે. પાટણમાં ભૂગર્ભ ગટરના પાણી ભરાતા રોષ. શહેર કોંગ્રેસ અને સ્થાનિકોએ થાળી વેલણ વગાડી વિરોધ કર્યો. વોર્ડ નંબર 11માં ગટરના પાણી ભરાતા હરિપુરા રામનગર વિસ્તારના લોકોને હાલાકી. રાજકોટમાં ગણેશ મહોત્સવની તૈયારીઓનો ધમધમાટ. ગણેશજી માટે ચોકલેટ, બટરસ્કોચ અને પિસ્તાના મોદક તૈયાર. વડોદરામાં પૂરના કારણે ગણેશજીની મૂર્તિઓનું વેચાણ ઘટ્યું. ઓછી કિંમતમાં મૂર્તિ વેચવા દુકાનદારો મજબૂર. દેવભૂમિ દ્વારકાના જામ ખંભાળિયામાં રખ પાંચમના મેળાનો આજથી ભવ્ય પ્રારંભ. શિરેશ્વર મહાદેવ મંદિરના વિશાળ પટાંગણમાં શરૂ થયો મેળો. વડોદરામાં એમજીવીસીએલના જુનિયર ઇજનેર લાંચ લેતા ઝડપાયા. એસીબીએ છટકું ગોઠવી જુનિયર ઇજનેરની ધરપકડ કરી. વેરાવળ જીઆઈડીસીમાં એલસીબી પોલીસના દરોડા. શંકાસ્પદ સરકારી અનાજ ભરેલી રિક્ષા ઝડપાઈ. પોલીસે 76 બોરી ચોખા અને 28 બોરી ઘઉંનો જથ્થો ઝડપ્યો. અનાજ રેશનિંગનું હોવાની શંકા. 2 રિક્ષા ચાલક સહિત અન્ય 2ની ધરપકડ. વડોદરાના સિનિયર વકીલ વિઠ્ઠલ પંડિતની હત્યાની ઘટના. બરોડા બાર એસોસિએશને એસપીને આપ્યું આવેદન. કહ્યું તપાસ અધિકારી ઊંધી દિશામાં તપાસ કરી રહ્યા છે. ઉચ્ચ અધિકારીએ તપાસ સોંપવા માંગ કરી. સાપુતારા જતા માર્ગ પર એક વેપારી લૂંટાયો. વ્યારાના વેપારી નાસિક પેમેન્ટ કરવા જતો હતો ત્યારે 3 લૂંટારુઓએ કાર રોકી લૂંટ ચલાવી. વેપારીએ સાપુતારા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી. અમદાવાદ પાલનપુર હાઈવે પર સોનાની લૂંટ. શ્રીરામ હોટલ પાસે રાજસ્થાનની બસમાંથી 1 કિલોથી વધુ સોનાની લૂંટ થઈ હોવાનું અનુમાન. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી. વડોદરાના સ્વામીના મૃત્યુ કેસમાં નોંધાઈ ફરિયાદ. 2 વર્ષ બાદ ગુણાતીત સ્વામીના ભત્રીજાએ નોંધાવી ફરિયાદ. ફાંસીનો ગાળ્યો, અન્ય પુરાવા છુપાવી દીધાના આક્ષેપ. માં સ્વામીએ ગળે ફાંસો ખાધો હતો. ફાંસો ખાધા છતાં સોખડાના સાધુએ છુપાવ્યું. લોકો મીડિયા સમક્ષ કુદરતી મોત ગણાવ્યું. સમગ્ર મામલે મંજુસર પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી. નવરાત્રીમાં વરસાદની સ્થિતિને લઈ અંબાલાલ પટેલની આગાહી. નવરાત્રીમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા. રાજ્યમાં દિવાળી સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની આગાહી. રાજ્યમાં આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી. મહીસાગર, દાહોદમાં અતિ ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ. તો બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર અને નર્મદામાં ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ. ભરૂચ, ભાવનગર, અમરેલી, વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં પણ યલો એલર્ટ અપાયું. રાજ્યના તમામ ઝોનમાં 100%થી વધુ વરસાદ પડ્યો. ઉત્તર ગુજરાતમાં સરેરાશ 104%, મધ્ય ગુજરાતમાં 116%, કચ્છમાં 183% અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 122% વરસાદ નોંધાયો. સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની જળ સપાટીમાં વધારો. ઉપરવાસમાંથી 92,864 ક્યુસેક પાણીની આવક. ડેમની જળ સપાટી 134.98 મીટરે પહોંચી. હાલ ડેમના 5 દરવાજા 1 મીટર ખુલ્લા કરાયા. બહુચરાજીમાં રૂપેણ નદીના કોઝવે પર કાર તણાઈ. કનોડા મોટપ વચ્ચે કોઝવે પર તણાઈ કાર. કારમાં સવાર તમામ લોકો સલામત. મહેસાણાના ચામુંડાનગર અંડરપાસમાં પાણી ભરાયા. ચલુવા ચામુંડાનગર રેલવે અંડરપાસમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને હાલાકી. પાટણના શંખેશ્વરમાં વરસાદી પાણી લોકોના ઘરોમાં ઘૂસ્યા. ઘરોમાં પાણી ફરી વળતા શંખેશ્વર ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 75 લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું. શંખેશ્વર કન્યાશાળામાં લોકોને આશરો અપાયો. વરસાદથી ચાણસ્માના ઈટોડા ગામની હાલત કફોડી. ગામના પરા વિસ્તારમાં ઘૂંટણસમ પાણી. લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા સ્થાનિકો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. પશુઓ માટેનો ઘાસચારો પાણીમાં ગરકાવ. તંત્રએ ખેતરોના પાણીને નર્મદાની કેનાલમાં ડાયવર્ટ કર્યું.
પાટણના રાધનપુરમાં ધોધમાર વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. રાધનપુરના 20 જેટલા મકાનોમાં ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા. ઘરવખરીને નુકસાન થતા સ્થાનિકોને હાલાકી. તલોદ વિસ્તારના આંબાવાડી વરસાદી પાણી ફરી વળતા સંપર્ક વિહોણું. ગોરા તથા ચેકડેમના પાણી ફરી વળતા આંબાવાડીનો સંપર્ક કપાયો. લોકો જીવના જોખમે પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર. સાબરકાંઠાના તલોદ બજારના કોલેજ રોડ પર વરસાદી પાણી ભરાયા. પ્રાથમિક શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં કેડ્સમાં પાણી ભરાયા. શાળામાં પાણી ભરાતા વિદ્યાર્થીઓને રજા અપાઈ. સાબરકાંઠાના તલોદમાં ભારે પાણીને લઈ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ આંબાવાડીનો સંપર્ક કપાયો. એકબીજાના સહારે સ્થાનિકો પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર. દેગામના શહેર તથા ગ્રામ્યમાં વરસાદને પગલે હાલાકી. માવજી ગામમાં કેડસમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને હાલાકી. વરસાદી પાણી ભરાતા સાણોદા ગામની શાળાઓ બંધ રહી. દેગામમાં 2 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. સાણોદા ગામે રસ્તા ઉપર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. માણસાના સમોવ ગામમાં વરસાદી પાણી હજુ યથાવત. તંત્રના કોઈ કર્મચારીઓ પાસે પાણી નિકાલનો સમય નહીં. તંત્ર દ્વારા જવાબ ન મળતા ગ્રામજનો વરસાદી પાણી નિકાલ કરવા લાગ્યા. વિરમગામના વડલા સીમાડા પર આવેલી કેનાલમાં ગાબડું પડતા ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા. પાણી ભરાવાથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું. ભારે વરસાદ બાદ દેત્રોજ તાલુકાના મદરીસણા ગામમાં પાણી ભરાયા. વરસાદી પાણી રહેણાંક વિસ્તારમાં ઘૂસ્યા. સ્થાનિકો ઘૂંટણસમાં પાણી વચ્ચે અવરજવર કરવા મજબૂર. ખેડા માતરના દેથલી ગામમાં પાણી ન ઓસરતા સ્થાનિકોને પારાવાર મુશ્કેલી. પાણીને લઈ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષણ બંધ. તંત્ર દ્વારા પાણી નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા નહીં. કપડવંજ તાલુકામાં ભારે વરસાદના પગલે 4 જેટલા ગામો સંપર્ક વિહોણા. નિર્માલી, ભુજાના, મુવાડા રોડ પાણીમાં ગરકાવ. રોડ પાણીમાં ગરકાવ થતા ગામો થયા સંપર્ક વિહોણા. ડાંગ જિલ્લામાં મુશળધાર વરસાદથી વઘઈ તાલુકામાં કોઝવે અને એપ્રોચ ધોવાયો. ચીખલાને જોડતો કોઝવે ધોવાતા ચીખલા ગામ સંપર્ક વિહોણું. તંત્ર દ્વારા કોઝવેનું સમારકામ ન કરાતા સ્થાનિકોમાં રોષ. રાજ્ય સરકારે અતિવૃષ્ટિના નુકસાનીનો પુનઃ સર્વે કરવા આદેશ આપ્યો. કેન્દ્રને આપવા મેમોરેન્ડમ ફાઇનલ થાય તે પહેલા બીજો રાઉન્ડ નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરશે. ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસે જામનગર જિલ્લાને લીલા દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા કલેક્ટરને આવેદન આપ્યું. ખેડૂતોના નુકસાન અંગે કિસાન કોંગ્રેસની રજૂઆત. પાલનપુર આબુ હાઈવે પર આવેલ લુણવા ગામના ખેતરો પાણીથી તરબોળ થતા પાક નુકસાન. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની બેદરકારીને લઈ હાઈવેના પાણી ખેતરોમાં ઘૂસ્યા. અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે પર બગોદરા પાસે 3 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો. વરસાદી પાણીથી હાઈવે ધોવાતા ઠેર ઠેર ખાડા રાજ. હાઈવે પર ખાડાઓથી વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકી. રાજસ્થાનના અજમેરમાં ધોધમાર વરસાદ. શહેરમાં ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા. રસ્તાઓ પર નદીઓ વહેતી થઈ હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. લોકોએ તંત્ર પર રોષ ઠાલવ્યો. દિલ્હીમાં ધોધમાર વરસાદ. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ. ભારે વરસાદને કારણે વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો. આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં મુશળધાર વરસાદે કહેર મચાવ્યો. વરસાદને કારણે નદી નાળા બે કાંઠે. ત્યારે પૂર અને વરસાદમાં આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાંથી 18,000 લોકોને બચાવાયા. આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં ભારે વરસાદ. ભારે વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ. વિજયવાડાના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ. વાવાઝોડાની અસરથી આંધ્રમાં ભારે વરસાદ. ડેમ ક્ષતિગ્રસ્ત થતા અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબ્યા. સ્થાનિક તંત્ર, એનડીઆરએફની ટીમો બચાવ કાર્યમાં લાગી.
આંધ્રપ્રદેશમાં ભારે વરસાદથી કેનાલ ઓવરફ્લો, કેનાલ તૂટી જતા પાણી ગામોમાં ફરી વળ્યા. વિજયવાડામાં આવેલી બુડામેરુ કેનાલ તૂટી. આંધ્રપ્રદેશમાં કેનાલના પાણી અનેક વિસ્તારોમાં ધસી આવ્યા. કેનાલને બંધ કરવા સેનાની મદદ લેવામાં આવી. પાણીને કારણે ફસાયેલા લોકોનું આર્મી દ્વારા રેસ્ક્યુ કરાયું. આર્મી એન્જિનિયર્સની 40 ટુકડીઓ ઉતારવામાં આવી. આંધ્રપ્રદેશના સીએમ ચંદ્રબાબુ નાયડુએ હેલિકોપ્ટર દ્વારા બુડામેરુ ડેમનું હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું. આંધ્રપ્રદેશમાં જળબંબાકારની સ્થિતિને લઈ મુખ્યમંત્રીએ સમીક્ષા કરી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભાની ચૂંટણીના મતદાન પહેલા ભાજપનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો. શાહે કહ્યું, ધારા 370 ક્યારેય કાશ્મીરમાં પરત નહીં ફરે. ભાજપના ચૂંટણી ઢંઢેરા મુજબ ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ફ્રીમાં લેપટોપ અપાશે, તો સાથે જ ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત મહિલાઓને વર્ષે 2 LPG સિલિન્ડર ફ્રીમાં મળશે. વિશ્વવિખ્યાત કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટ અને બજરંગ પુનિયા કોંગ્રેસમાં જોડાયા. કોંગ્રેસ મહાસચિવ કે વેણુગોપાલે ખેસ પહેરાવ્યો. પાર્ટીમાં જોડાતા પહેલા બંને રેસલર્સ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના ઘરે પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસનો હાથ મિલાવતા જ બજરંગ પુનિયાએ કહ્યું, ખરાબ સમયમાં ભાજપ અમારી સાથે નહોતું ત્યારે કોંગ્રેસે સાથ આપ્યો હતો. અમે અહીં પણ એટલી જ મહેનત કરીશું જેટલી અમે કુસ્તી, ખેડૂત આંદોલન અને અમારા આંદોલનમાં કરી છે. કોંગ્રેસ જોઈન કર્યા બાદ વિનેશ ફોગાટે કહ્યું, એક સમય હતો જ્યારે દેશની દરેક પાર્ટી અમારી સાથે હતી, પરંતુ ભાજપ અમારી સાથે નહોતું. મહિલાઓ સાથે થતા અન્યાય અને દુર્વ્યવહાર સામે ઉભા રહીશું. કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાવાની અટકળો વચ્ચે વિનેશ ફોગાટે ભારતીય રેલવેમાં તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. વિનેશે એક્સ પર ટ્વીટ કરી જાહેરાત કરી. દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્ર પાલ ગૌતમ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. તેઓ પાર્ટીના જનરલ સેક્રેટરી કેસી વેણુગોપાલ, દેવેન્દ્ર યાદવ અને પાર્ટીના નેતા પવન ખેરાની હાજરીમાં કોંગ્રેસમાં જોડાયા. બીજેડીએ પાર્ટીના નેતા સુજીત કુમારને પાર્ટી વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે હાંકી કાઢ્યા. તેમણે રાજ્યસભામાંથી રાજીનામું આપ્યું. ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખરે રાજ્યસભામાંથી સુજીત કુમારનું રાજીનામું તાત્કાલિક સ્વીકાર્યું. રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષકો સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ કરી મુલાકાત. એવોર્ડ વિજેતા 82 શિક્ષકો સાથે પીએમએ ચર્ચા કરી. વડાપ્રધાન મોદીએ સુરતથી જળ સંચય ભાગીદારી પહેલનો શુભારંભ કરાવ્યો. કહ્યું, જળ સંચય માત્ર એક પોલિસી નથી, આ એક પ્રયાસ છે, એક પુણ્ય છે. બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ બિહારના સીએમ નીતિશ કુમાર સાથે મુલાકાત કરી. પટનામાં નીતિશ કુમારના નિવાસસ્થાને બંને વચ્ચે રાજનૈતિક ચર્ચા થઈ. ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું, વિશ્વમાં ભારત એકમાત્ર એવો દેશ જેણે વસુધૈવ કુટુંબકમનો સંદેશ આપ્યો, પરંતુ ભૂ રાજકીય પરિસ્થિતિને જોતા મેં સેનાને કહ્યું કે ભારત અને વિશ્વમાં શાંતિ જાળવી રાખવા માટે આપણે હંમેશા યુદ્ધ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે તેલંગાણાના ખમ્મમમાં પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોનું હવાઈ સર્વેક્ષણ કર્યું. ભારે વરસાદને કારણે ખમ્મમમાં પૂરની સ્થિતિ. 3 દિવસના સદસ્યતા અભિયાનમાં ભાજપના સભ્યોની સંખ્યા 1 કરોડને પાર. ભાજપે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં દાવો કર્યો. 2 સપ્ટેમ્બરે પીએમ મોદીએ ભાજપનું સદસ્યતા અભિયાન શરૂ કરાવ્યું હતું. દેશના સૌથી ધનિક મહિલાના ભાજપને અલવિદા. હરિયાણાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ટિકિટ કાપતા નારાજ સાવિત્રી જિંદલ અપક્ષ ચૂંટણી લડશે. હિસારથી અપક્ષ ચૂંટણી લડવાની તેમણે જાહેરાત કરી. સાવિત્રી જિંદલે કહ્યું, છેલ્લી વખત ચૂંટણી લડવા માંગુ છું. હિસારના લોકોની ઈચ્છા છે કે હું ચૂંટણી લડું. ઉદ્યોગપતિ અને ભાજપ સાંસદ નવીન જિંદલના માતા છે સાવિત્રી જિંદલ. ટાઈમ મેગેઝિનની બીજી વાર્ષિક ટાઈમ 100 AI યાદી જાહેર. આ યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર અનિલ કપૂર એકમાત્ર ભારતીય અભિનેતા. કોલકાતા રેપ વિથ મર્ડર મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓનો કોલકાતામાં વિરોધ. રાજા બજાર સાયન્સ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ બેનરો સાથે રેલી યોજી. કોલકાતા રેપ વિથ મર્ડર કેસમાં સીબીઆઈ બાદ હવે ઈડીની એન્ટ્રી. ઈડીએ પૂર્વ આરજીકર મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપલ સંદીપ ઘોષના ઘર પર દરોડા પાડ્યા. આવતા વર્ષે પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવશે.